안녕하십니까. 세상같이 TV입니다. 오늘은 데이비드형 원청하가 처음 발견이 되고 또 구입이 되고 인증을 받기까지의 과정의 그 다큐멘터리 영상 중 일부분을 발췌해서 보여드리도록 하겠습니다. 그리고 그 이후 중국에서 원청아 등 문물에 대한 부분들을 발굴해서 그 데이터를 내기 위해서 연구하는 과정, 그리고 현재 그러한 것들이 원나라 때 어떻게 수출이 되어지고 전 세계로 전수되었는지에 대한 부분들과 또 운송 수단, 그리고 현재의 원나라 청와에 대한 부분들이 상당한 가치를 받고 인정을 받는 이유, 또 그리 흔하지 않는 원청아에 대한 부분이 우리나라에는 너무 많다라고 할 정도로 자신의 기물은 다 원청아라고 이야기를 하지 않습니까? 현재 적어도 제가 확인한 바로는 부산에서 원청아 채하 2점 이상, 적어도 2점까지는 원청아로 인증이 되는 것이 나와 있습니다. 그래서 전국에 또 있을 것이다 라고 생각해서 지금 현재 원청아에 대한 부분만 집중해서 지금 채널을 열고 있습니다. 물론 원청아가 없다라고는 생각하지 않습니다. 왜냐하면 현재 부산에서 2점이 있으니까요. 그러면 다른 곳도 있을 것이다. 그러나 많지는 않을 것이다. 라는 가정하에 현재 원청아를 찾으려고 노력하고 있습니다. 따라서 지금 현재 그 영상을 보시고 또 끝말미에 제가 드릴 말씀에 대한 부분들을 또 드리고, 지금 현재는 영상 위주로 보여드리도록 하겠습니다. In 1929, an overseas Chinese antique collector Wu 1929년 Benxi came to 데이비드 Beijing's 병이 Liulijiang 처음 to sell a pair 발견되는 of blue and white 시점입니다. porcelain vases. When the antique expert saw the words on the vases, he immediately decided that they were copies. 돋보기로서 지금 확대해서 관찰을 하고 있고, 기증 11년이라는 글이 들어가 있습니다. Jijeng refers to Toghon Timur, the Yuan 그래서 emperor, 지증에 대한 whose reign the 부분들을 vases were 설명하고 made. 있고요. But experts everywhere agreed at the time that no blue and white porcelain had been made during the Yuan dynasty. 이게 And so a 데이비드 disappointed 병입니다. Wu Benxi took these copies back to England. There, he finally managed to sell them to a sharp Englishman named Sir Percival David. 20 years later, an American scholar compared the vases to the Chinese blue and white porcelain found in Turkey and Iran, and declared that these vases were indeed made in the Yuan dynasty. Because of this, this pair of vases has become known as the David vases and is acknowledged to be the standard bearer in Yuan blue and white porcelain. But Yuan blue and whiteware did not come from nowhere. It must have had its very own genealogy. 그래서 지금 현재 이 파편을 연구하고 있는 이 연구원, 서양 사람이죠. 그래서 이분은 연세가 많이 드셨지만 이분의 아버지의 영향을 받아서 이 중국 도자기에 대해서 관심을 갖게 되어 지금 현재 연구원으로서 연구를 하고 있는 부분입니다. 그래서 이분은 지금 현재 파편들을 보고 있죠. 많은 영상들 중에 지금 한 카트일 것입니다. 그래서 이렇게 눈으로 색깔과 테토라든지 여러 가지를 연구할 수도 있지만 이것 또한 한계가 있기 때문에 이제 도구들에 대한 부분들을 이용한 연구들이 이제 많이 이어지고 있습니다. Besides the blue and white ware, Dingdezhen also produced another famous type of glaze, the red underglaze. Its influence was not as far-reaching as that of the blue and white ware, and so little of it exists today. But by the middle and the end of the Yuan dynasty, Chinese ceramics had gone through yet another renaissance. 30 years after Kublai Khan ascended 쿠빌라이 to the 칸에 throne, 대한 a 부분입니다. system of yam was set up with over 10,000
쿠빌라이 칸이 전 세계를 점령했을 때 스테이션 역을 10,000개 이상 이렇게 만들었고, 이 역을 통해서 전 세계에 도자기 등 물품을 수출하게 된 것입니다. 그 속에 이제 중국 도자기 원청화가 전 세계에 퍼져나가게 되어진 것입니다. 주로 도자기들이 이동을 할 때는 운하를 통해서 배로 수송이 됩니다. 왜냐하면 이 배 한 척이 낙타 8,000마리의 운송량을 책임지고 있었기에 운송수단의 효율성을 높이기 위해서 이렇게 수로를 통해서 수출이 되었고, 육지는 낙타로 또 이동하게 되는 것이죠. 그래서 이렇게 전 세계에 이동한 것들이 각 나라 박물관에 원청화가 있는 것입니다. It was the first time many of these artifacts were shown at home. A visitor remarked that it might be centuries before all the Yuan blue and white wares can be gathered together like this again. The elegant Yuan blue and white ware introduced pictorial designs onto Chinese ceramics. Ceramics were no longer plain wares. They had become markers of culture and civilization. They were now imbued with elegance and spirit. That is how civilization is born, through a series of coincidences and chance opportunities. The Yuan blue and white ware stands as a symbol of the multiculturalism that was present in its time. The beautiful and precious blue patterns on the creamy white body traces the fleeting and short-lived emotions of the Yuan dynasty. 좌우라초 한신도입니다. 참고로 이분은 과학박물관 큐레이터입니다. 그래서 현재 중국에서는 20년 전부터 지금 현재 이 발굴에 대한 부분들이 상당히 이제 많이 하고 있습니다. 그리고 이러한 발굴에 의한 데이터를 가지고 다시 도자기 역사, 또 중국의 역사를 재정리하고 있습니다. 当然了，这种荣耀遗址呢，也是以烧制那个日用的陶器。No kiln used for producing blue and white porcelain has ever been found in Gaoan. Under such circumstances, it is very suspicious that 19 valuable treasures would end up in the city. Since blue and white porcelain could not have been produced locally, and very few examples are left in Jingdezhen, how could so much of this porcelain suddenly appear in Gaoan? In ancient times, Gaoan was a very remote place. No written records about the owners were found in the cellar. If these objects were passed down from ancient times, how is it 원태 that 출토 지점이 붉은 색깔 점이었습니다. 그래서 이렇게 학대경을 통해서 루트를 통해서 지금 연구를 하고 있는 겁니다. found that hardly any of the existing yuan and blue and white items 돋보기를 사용하기도 하고요. that's an important reason 그래서 발굴된, so mysterious 출토된 and the mystery 자기들, 파편들을 가지고 연구를 하는 with an 것입니다. obvious loophole. 그것이 위약 성분이라든지 위약에 대한 부분, 태토에 대한 부분도 연구되었지만 Clear provenance 지금은 이제 확대경, 루페를 통한 기포들에 대한 부분들이 상당히 큰 영향력을 미치고 있는, 감정을 하는데 큰 영향력을 미치고 있습니다. 就有仿制之风，通过我们这种仿复制来再现当时那种器物的一种风采。 그래서 지금 이제 Yet, to a large 과거 extent, 것을 많이 카피를 하고 있다, 이렇게 자꾸 처리를 하고 있는 것입니다. producing classic styles. 그래서 조금 전에 지금 현재 말려 거도 지금 이렇게 전부 다 만들고, 가전 거도 만들고, Disrupt the market.
지금 이제 모집하는 겁니다. 이런 자꾸 처리에 대한 부분들, 기능 공들을 모은다고 얘기를 하고, 채색 도자기도 모은다고 얘기를 하고 있고요. 사람을 구하는 것입니다. 그래서 좀 전에 보신 것처럼 자꾸 처리를 통해서 많이 내고, 지금 이제 루페를 보지 않습니까? 100배 루페입니다. 왜 이런 분들이 100배 루페를 사용해서 보려고 하겠습니까? 안목으로 하면 될 것 같은 안목만 보지 왜 이런 핫대경을 사용하겠습니까? 그래서 기포를 만들 수 있다. 그러면 제 걸 신작을 드릴 테니까 과거처럼 만들 수 있는 분이 한국에 있겠습니까? 그래서 산 처리를 해서 가품을 만든 자꾸 처리를 한 것과 진품에 대한 부분을 나눌 수 있어야 된다는 얘기입니다. 조금 전에 나왔던 분은 팔레스 박물관의 조사관입니다. 연구관이 그것을 지금 구별을 할 때 자꾸 처리한 것과 아니면 가짜로 만든 것과 그 다음에 진품에 대한 부분을 나눌 때는 5가지 요소를 주로 본다라고 했고, 그 전에 원청화에 관련된 부분을 제가 설명할 때 이분이 5가지 이야기한 것들을 상세히 설명을 드렸습니다. 그 전에 영상을 보시면 도움이 될 것입니다. 그래서 지금 현재 제가 보여드리는 진품 원청화, 가짜 원청화로 되어져 있습니다. 현재 두 잔의 사진인데 두 잔의 사진을 조금 더 확대해서 보여드리도록 하겠습니다. 그리고 나머지 하나입니다. 만약 여러분들께 이 왼쪽과 오른쪽 사진 중 진품 원청화와 가짜 원청화를 구별해라 라고 한다면 여러분은 구별하실 수 있겠습니까? 하나는 진품이고 하나는 가짜다 라고 했을 때는 어느 쪽이 진짜지 둘 중에 하나 50대 50이지 않습니까? 둘 다 진품인데 이야기하는 사람이 하나는 가짜고 하나는 진짜다 라고 얘기를 했을 때 여러분은 찾을 수 있겠습니까? 둘 다 가짜인데 이 중에 하나가 진품이니 진품을 찾아보라고 했을 때 찾을 수 있겠습니까? 말하는 사람에 의해서 진품, 가품에 대한 영향력을 받을 수밖에 없습니다. 중요한 것은 진품은 가품과 섞이지 않습니다. 단지 진품을 구별하기에 가품에 의해서, 자꾸 처리에 의해서 구별을 하기가 힘들어질 뿐입니다. 지금 보는 것이 기곡자 하산도에 대한 그 원청화라고 해서 나와 있는 겁니다. 물론 이제 이런 그림들을 많이 보셨기 때문에 이제 금방금방 이제 보면은 원청화 진본이다, 진본 도안이다, 진본 도안이 아니다라고 보여질 겁니다. 당연히 진본 도안이 아니죠. 6가지의 측면을 보면은 금방 보는데 눈으로 보이는 거는 4가지 정도는 금방 보이죠. 그런데 실제 이제 그 도자기 감정 책을 보니 중국 도자기 역사를 많이 아는 것은 감정을 하는데 큰 도움이 된다. 중국 역사를 많이 안다고 해서 도자기 감정을 잘하는 것은 아니다. 라는 글이 있었습니다. 그 말은 도자기를 감정하는 데 있어서 가장 중요한 것은 도자기 자체의 공부가 더 중요하다라는 부분입니다. 그 부연 쪽으로 역사적인 부분에 관련된 부분은 그 도자기의 진위 여부를 구별하기 위한 보조 수단일 뿐이지 그게 주 수단은 아니라는 겁니다. 그러면 이 그림 하나만 보더라도 이거는 기곡자, 그러면 기곡자라는 사람이 정말 있었느냐 없었느냐에 대한 부분들도 명확하지 않습니다. 단지 전설로 내려오는 그런 내용들에 대한 부분들을 가지고 또 누군가 글을 적고 다음 세대에 누군가 글을 적고 또 그러한 글들이 명확하게 일치가 되지 않는 것으로 계속 내려오고 있는 것입니다. 그래서 이 기곡자라는 사람의 그러면 성과 이름은 무엇인가, 언제 태어나고 언제 사망했느냐 라는 것이 명확하지 않습니다. 단지 왕후라는 이름으로 쓰지만 그 또한 전설적인 이름이다 라고 나와 있습니다. 그리고 대표적으로 이 기곡자라는 사람의 수제자라고 그러죠. 제자로서 일반적으로 이야기되는 사람들이 소진, 장이, 손빈, 박년, 이 4명에 대한 부분들에 대해서는 이제 많이 나오죠. 그런데
이 네 명이 정말 기곡자의 제자이냐에 대한 부분들도 중국에서는 그렇지 않다라고 학설이 다분합니다. 왜냐하면 소진이라는 사람과 장이라는 사람, 손빈과 박년이라는 네 사람을 봤을 때 장이라는 사람은 소진보다 한 세대 더 위인 사람입니다. 또 손빈과 박년은 그 한 세대 위인 장이보다도 한 세대 또 더 위입니다. 그러면 소진, 장이, 손빈, 박년이라는 네 사람이 수제자인데 그 소진이라는 사람보다 손빈과 박년은 두 세대 위의 사람들이라는 것입니다. 그래서 소진과 장이, 손빈, 박년이라는 사람이 각 세대에 맞지 않는 사람이다라고 해서 동명이인, 서로 다른 동명이인이다 라고 또 중국에서는 이야기를 하고 있습니다. 그래서 명확히 알려진 것은 없고 단지 이런 책에 이런 내용이 나왔다라고 해서 마치 정설처럼 이야기하지만 실제 중국 내의 역사학자들이 이야기할 때는 기곡자라는 인물 또한 한 명이 아니고 또 기곡자라는 사람 자체에 대한 부분이 기곡선생이다라는 명칭으로 내려오지만 정확한 이름도 없다. 또 기곡자 한 명이 아닌 그 세대를 넘어오면서 또 다른 기곡자라는 이름으로 또 기곡자라는 책 이름으로 내려오면서 변천이 되어져 있다. 따라서 기곡자라고 단일 인물이 아니라 기곡자라는 전설 속의 인물을 통해서 전설 속에서 내려오는 글들을 적는 사람들에 의해서 제자 4명이 만들어졌고 그 제자 4명 또한 그 내용이 정확하게 맞지를 않다라고 얘기를 하고 있습니다. 또한 손빈이라는 사람은 손자병법, 손무의 손자가 손빈이지만 이 손빈이라는 사람이 동명이인이 많지 않겠습니까? 그러니까 또 손자라는 부분이 손자가 단일명이 아니지 않습니까? 이름이. 그러다 보니 많은 어떤 혼란들이 다음 세대 내려오면서 놓고 최근 중국에서 또한 이 기곡자에 대한 부분 또 제자에 대한 부분 등은 불명확하다라고 가설일 뿐이다라고 하는 것입니다. 그는 인터넷에서 찾아보시면 그런 내용들도 뭐 많이 접할 수 있을 것입니다. 중요한 것은 제가 말씀드리고 싶은 요지는 뭐냐면 이러한 기곡자의 제자가 누가 맞니 안 맞니가 중요한 것이 아니고 이 도자기 원청화라는 도자기를 찾아내는 것 그게 저는 더 중요하기 때문에 이런 부분에 치중하고 또한 혹시나 제가 또 중국 역사를 다 알지 못하고 또 이런 전설 또한 제가 다 알지 못하니 또 맞다 안 맞다라고 얘기하는 게 맞지 않지만 유튜브나 그 다음에 일반 SNS라든지의 글이 아니라 적어도 백과사전에 나와 있는 내용을 가지고 말씀을 드리는 것이 근거가 있지 않겠나 싶어서 백과사전에 나와 있는 내용으로만 말씀을 드렸습니다. 그리고 지금 현재 사진을 보시면 이게 원청화라고 이야기를 하지만 원청화가 아닌 자꾸 처리를 한 기포 사진들입니다. 참고로 보시면 이렇다라는 것을 말씀드리고 끝으로 말씀드리고 싶은 것은 어쨌든 원청화라는 것이 한국에 없는 것은 아니다. 그렇지만 많지는 않다. 그래서 지금 현재 제가 이 채널을 여는 것은 어쨌든 원청화를 더 많이 찾아내는 것이 지금 현재 이 채널을 연 목적이라고 얘기를 드렸습니다. 그래서 현재 확인된 바 부산에서는 2케이스가 일단은 원청화가 나왔다라는 부분을 말씀드리고 우리나라의 기물들 중에 아직 밝혀지지 않은 것들에 대한 부분들을 좀 근거를 가지고 많이 찾으려고 하고 있습니다. 예를 든다면 송나라 때 5대 명료라고 하는 가요가 있습니다. 그러면 그 가요가 청나라 때 방을 하지 않았습니까? 주로 이제 옹정, 걸륭 때 많이 나왔는데 그러면 옹정, 걸륭이라는 것은 우리나라 조선시대입니다. 그러면 그 우리나라 조선시대 때 그린 그림 중에 또 남아있는 우리나라의 문화재 중에
중국 도자기 그림이 담겨져 있는 그림들이 있습니다. 그러면 그 그림들 속에 칼라로 그림이 그려진 그림 속에 가요가 있느냐 없느냐를 또 찾아보았습니다. 그래서 김홍도 그림부터 시작해서 중국 도자기에 대한 부분, 특히 책가도라고 해서 서재에 책도 꼽혀 있지만 이런 다양한 도자기나 꽃병 등 이런 장식용품에 대한 부분들이 그려져 있는 그림 한 번씩은 보셨을 것입니다. 그래서 그 가요라고 하는 것이 우리 조선시대에서는 뭐라고 불러졌느냐라고 해서 또 쭉 찾아봤습니다. 그래서 우리 조선시대에는 쇠기라고 표현이 됐습니다. 가요를. 그래서 그러한 것들을 보면 우리나라에서도 청나라 때에 1700년대에서 1800년대 초, 다시 18세기와 19세기 초까지 우리 조선시대에 들어왔던 그런 중국 도자기, 특히 가요에 대한 부분들도 근거를 찾을 수 있고 기형을 볼 수 있었다. 그래서 그 부분들에 대해서 좀 더 정리가 되면 다음에 한번 우리나라에 그려진, 우리나라 사람에 의해서 그려진 조선시대의 그림 중 중국 도자기에 대한 부분들을 정리해서 한번 올려드리도록 하겠습니다. 다음에 뵙도록 하겠습니다.